नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम ना चेतई मद माया के अंध। कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंध। सुख में बहु संगी भये दुख में संग न कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म भर मत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावह बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत सो नानक फादे राख ले हो भगवान। बाल जुवनियार बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करनो हुतो सो ना कियो परयो लोभ के फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रहे हो निकसत नाहे न मीत। नानक मूर्ख चित्र जो शाडत नाहे न पीत। नर चाहत कछ और की और पई। चितवत रहो ठगौर नानक फांसी गाल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पेखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूरन होवह काम। झूठे मान कहाँ करे जग सुपने जो जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्व करत है देह को बिन से छिन में मीत। जे प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हरे अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जेह प्राणी कै नाहे मन। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक बिद हर भजो एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत अर दान कर मन में धरै गुमान। नानक ने फल जात तेह ज्यों कुंचर इशनान। सिर कंप्यो पग डगमगै नैन जोत तेहीन। कहो नानक बिद भई तौ नहर रस लीन। निज कर देखे ओ जगत में को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है तेरा को मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत। कह नानक थिर नार है जो बालू की पीत। राम गयो रावण गयो
जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछु नहीं सुपने जो संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे। कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हार। गज जो हो सहाय। बल होवा बंधन छुटे। सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में। तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए। को ना निभे हो साथ। नानक एह विपत में एक एक रघुनाथ। नाम रहे ओ साधु रहे रहे गोर गोबिंद। नानक एह जगत में किन जपे गुर मंत। राम नामे और मैं गहे जाके सम नहीं कोए। सिमरत संकट मिटे। दर्श तुहारो होए। राम नामे और मैं गहे जाके सम नहीं कोए। सिमरत संकट मिटे। दर्श तुहारो होए। मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ। सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो। जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचै। इसका होए उदारो। एहो वसत तजी नह जाई। नित नित राख्योर तारो। तम संसार चरण लग तरिए। सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महल्ला पंजवा तेरा कीता जातो नाही। मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई। सतगुर सजन मिले। नानक नाम मिले ता जीवा। तन मन थीवै हरे। तरस पया मेहरामत
सतगुर प्रसाद। राग माला। राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप है आठों नंदन। प्रथम राग भैरो वै करही, पंच रागनी संग उचरही। प्रथम भैरवी बिलावली, पुण्या की गावह बंगली। पुन असलेखी की भई बारी, ए भैरो की पंचो नारी। पंचम हरख दिसाख सुनावह, बंगालम मद माधव गावह। ललित बिलावल गावही, अपनी अपनी भांत। अष्टपुत्र भैरव के गावह, गायन पात्र। दुतिया माल कौसकिया लाप है, संग रागनी पंचो थप है। गौंड करी अरदेव गंधारी, गंधारी सीहुति उचारी। तनासरी ए पंचो गाई, माल राग कौसक संगलाई। मारू मस्त अंग में वारा, प्रबल चंड कौसकियो भारा। खो खट आओ पौरानंद गाए, अष्टमाल कौसक संगलाए। पुण्य आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सुत। उठ है तान कलोल, गायन तार मिलावही। तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सहाई। सरस अहीरी लै भार जा, संग लाई पांचो आरजा। सुरमानंद भास कर आए, चंद्र बिंब मंगलन सोहाए। सरस बाण ओ आहे बिनोदा, गावह सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र में कहे सवारी, पुण्य आई दीपक की बारी। कशेली पट मंजरी, टोडी कही अलाप। कामोदी औ गुजरी, संग दीपक के थाप। कालंका कुंतल और रामा, कमल कुसुम चंपक के नामा। गौरा ओ कानरा कल्याणा, अष्टपुत्र दीपक के जाना। सब मिल श्री राघव गावह, पंचो संग बरंगन लावह। बैरारी करनाटी धरी, गवरी गावह आसावरी। तेह पाछै सिंधवी अलापी, श्री राग स्यों पंचो थापी। सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर। अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर। खष्टम मेघ राग वै गावह, पंचो संग बरंगन लावह। सोरठ गौंड मलारी धुनी, पुन गावह आसा गुण गुणी। ऊंचे सुर सूहो पुन कीनी, मेघ राग स्यों पंचो चीनी। बैरा धर गज धर के दारा, जबली धर नटियो जल तारा। पुन गावह शंकर ओ श्यामा, मेघ राग पुत्रन के नामा। खष्ट राग उन गाए, संग रागनी दीस। सबे पुत्र रागन के 18 10 20। खष्ट राग उन गाए, संग रागनी दीस। सबे पुत्र रागन के 18 10 20। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਗੁਮਾਨ। ਦਰ ਸੇਵਨ ਸੰਤ ਜਨ ਖੜੇ, ਪਾਇਨ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ। ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵੜਾ, ਤਿਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ। ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵੜਾ, ਤਿਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਰ ਲੱਥ ਜੋਧੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਦਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੈਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਭੋਗ ਪਵਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ 14 ਮਾਘ 1738 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਹੂਬਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਭੁਜੰਗੀ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਵਿਛਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਵਾਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਾ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੁਹਾਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਥਾ ਕੀਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਥਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਤਕੇ-ਬਾਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਲਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ
ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਪਹੂ ਬਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਨੇ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੁਜੰਗੀਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੋਹਜ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਤਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪਹੂ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਹੂਵਿੰਡ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਕਸ਼ਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪਹੂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਵ ਚਾਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥਾਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਜਦੋਂ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਉਥੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤੰਬੂ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੋਨਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਨ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਰਖੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਘੜ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਸਿਆਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਲਮਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੜਨੀਆਂ। ਇਹ 3 ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 48 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ 18-10-20 ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ।
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਅਵਸਥਾ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਥਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੋ ਟੋਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂਦੇੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਈ। ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੇ, ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਦੇਹੀ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਭੋਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਰਕੇ ਛੋਲੇ ਛਕ ਲੈਣੇ, ਠੰਡਾ ਜਲ ਪੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 121 ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ। ਫਿਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਮਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ, ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਚੌਂਕੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਖੁੱਲਣੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੰਘਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਮਿਰਤਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਲਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਖੌਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਉਨਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੋਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਿਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 20,000 ਸੂਰਮਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਛਿੜਿਆ ਹੈ ਗਿਲਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਜੰਗ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਈ ਜਾਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੂਰਮੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਿਰਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਮਿਰਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ,
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਜੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਤੁਰੇ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੱਕ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵਸਤਰ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੇ ਖੇਮਾ ਜਾਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੇ ਬੱਠਲਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੱਠਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਤਕਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈ ਸੀ। ਐਸੇ ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਥਾਨਕਾ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਰਥਾਈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਲੱਖੋ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਪਾਵਨ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ, ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਭੈਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਇਹ ਤਤ ਵੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਾਵ ਕੇ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਕੂਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਣ ਚੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਣ ਚੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਨੰਦ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਟਾਕਸ਼ ਨੇਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੱਕਣੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੁੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਿਆਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਤਿਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਭੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਉਸ ਲੋਭੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਭੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਟਹੁ ਖੰਨੀਐ ਵੰਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖੰਨੀਆਂ ਵੰਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਸਖਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਾ ਤੂੰ ਤਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਹੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੀਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਉ ਮੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ
ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਘ ਸਿਉ ਮੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਘ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂੜਾ ਆਦਿਕ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਲੰਘ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਲੰਘ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਲੰਘ ਵੀ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹੀਆਂ ਪਲੰਘ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਤੇ ਵੇਸ ਕਰੰਦੀਏ ਮੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਸ ਲਿਵਾਸ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਫਿਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ, ਸਹੁਰਾ ਤੋ ਅਵਰਾਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੋਹਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਵਰਾਹਾ ਅਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਿਆਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਜਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸਤੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਿੱਤਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੁੜੀਆ। ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਤਾ, ਅਪੇਖਿਆ, ਮੈਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੂੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗੜੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਹਿ ਕੰਠ ਨਾ ਲੱਗੀਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਠ ਕਈਏ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਠ ਕੀ ਹੈ? ਅਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਲਨ ਸੇ ਬਾਹੜੀ ਆਹਾ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਜਲਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਸਹੀਆ ਸਹੁਰਾਵਣ ਗਈਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਈਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ
ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਉ ਦਾਦੀ ਕੈ ਦਰ ਜਾਵਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸਾੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਕਰਾਂ। ਅਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚੱਜੀ, ਅਮਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਮਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਸੁਚੱਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੱਜ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹਾਂ। ਤਹ ਸਹ ਏਕ ਨਾ ਭਾਵਾ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਚੱਜ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਮਾਠ ਗੁੰਦਾਈ ਪਟੀਆ, ਫਿਰ ਮਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁੰਦਾਈ ਗੁੰਦਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਰੀਐ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰੇ, ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂਗ ਚੀਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਧੂਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗ ਬੰਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਦਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੂਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਗ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਧੂਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲਈ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਗਈ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਜਾਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮਰੋ ਵਿਸੂਰ ਵਿਸੂਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਸੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੋਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਰੋ ਮਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਰੁਬੰਦੀ ਰੋਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਰੁੰਨੜੇ ਬਣੋ ਪੰਖੇਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੰਖੇਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗੀ ਬਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੁੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ ਹੋ ਪਿਰਹੋ ਵਿਛੋੜੀ, ਜਿਸ ਐਸੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਰਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਭਰ ਕਰਕੇ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਰੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਵੈਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕੰਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਝ ਕੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੇਜ ਨ ਸਕਾ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਬੈਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰੀਜੈ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸੀਸ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਉਹ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਰਾਂ। ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਜੀਅੜਾ ਨਾ ਦੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਜੀਅੜਾ ਨਾ ਦੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂ, ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ। ਜਾ ਸਹੁ ਭਇਆ ਵਿਡਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੁਆਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੰਗੇੜਾ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਰੂਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਤਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਓ ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ।
ਕਿਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਜੀਅੜਾ ਨਾ ਦੀਜੈ, ਜਾ ਸਹੁ ਭਇਆ ਵਿਡਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। निमाणियों के मान सतगुरु, निताणियों के तान, निउटियों की ओट, निआसरों के आसरा, आनंद गुण निधान, गुरु गरीब निवास, गरीब निवास, गरीब निवास। मौली धरती मौलिया आकाश, मौली धरती मौलिया आकाश, मौली धरती मौलिया आकाश। काट काट मौले आया तम अरगास, काट काट मौले आया तम अरगास, काट काट मौले आया तम अरगास। मौली धरती मौलिया आकाश, मौली धरती मौलिया आकाश। राजा राम मौलिया आनंद बाए, राजा राम मौलिया आनंद बाए। जय देखो तेरे आसमाए, जय को
ਦੁਤੀਆ ਮੋਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਦੁਤੀਆ ਮੋਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਸਿਮਰਤ ਮੋਲੀ ਸਿਓ ਕਤੇਬ। ਸਿਮਰਤ ਮੌਲੀ ਸਿਓ ਕਤੇਬ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼। ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ, ਮੌਲਿਓ ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ, ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਜੋਗ ਧਿਆਨ। ਸ਼ੰਕਰ ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼। ਕਾਟ ਕਾਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਅਰਗਾਸ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਅਰਗਾਸ। ਕਾਟ ਕਾਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ, ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆ ਕਛ ਨਾ ਕਹਿ ਜਮਕਾ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ, ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਲਖੰਦੇ ਪਾਈ ਐ ਹੋਰ ਸੁਹਾਈ। ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੌਲਿਆ ਫਲ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪੁਜੈ ਲਖੀ ਸਭ ਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁ ਨ ਖਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁ ਨ ਖਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੇ ਪਾਈਏ ਹੁਰ ਸੁਹਾਈ। ਵਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਰਤੀ ਸਭ ਛਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨ ਤਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨ ਥਾਈ। काम क्रोध और लोभ मोह बिन जाय हमें, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुर दे। पंजे पते महाबली कर सकट होआ, अने चंज पायण विच दयो पड़ो। रोग सुख सब मिट गए नित नवा नरोआ, दिल नाम ते आएगा फिर पाए न मोआ। जिसते उपजया नानका सोई फिर होआ, जिसते उपजया नानका सोई फिर होआ। पंजे बदे महाबली कर सचाटो, अपने चरण जपायन विच दियो खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवा नरोआ, दिल नाम ते आएंदा पाए न मोआ। जिसते उपजया नानका
ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, 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 ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਧ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਧ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ
ਸੁਆਓ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਨ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕਛ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਮਾ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿਣ ਦੇਣ ਸੁਣ ਸੇ ਭਗ ਸੁਹਾ ਅਹਮ ਗੁਜਰਾਏ ਮੋ ਸਭ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਨ ਧਿਆਨ ਸੁਨੇ ਸਪਕ ਸੁਭਾਵੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨ ਲਾਵੇ ਸਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਨਾਵੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦਿਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਏ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਤੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਰਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਦਰਸ਼ਾਂ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮਿਤ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਆਜੇ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਕਰ ਸਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋ ਆਦਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਰੂਪ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਖੀ ਬਾਣ संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक चरण लागे बाजे अनंत सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक चरण लागे बाजे अनंत श्लोक पवन गुरु वाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम अरदास जियो पिंड साब तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत पूछे सगल समगरी तुमरे सुतर तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई आए जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नित आवे धाय। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही। देख के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीस दिते ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय।
ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ ਸੇ, ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਪਰਵਤਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅਨਨ ਸੇਵਕ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਜਥਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜੀ ਕੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਉ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਜੋ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਮਨ ਕਾਇ ਹੈ ਸੁਆਉ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ। ਤੋਦ ਡਿਠੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸੋਂ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ ਦਾ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਬਾਰਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ। ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਬਾਰਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ। ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ। ਮਨ ਤਨ ਦੇਹ ਸੁਖਾਲੀ, ਰਹਾਉ ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਮੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸਭ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ, ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਮੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸਭ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਬਾਰਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ, ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।